वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रम् ऊतये सखाय इन्द्रम् ऊतये। ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् स सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परमरक्षक जगद्रक्षक विश्वरक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता
सर्वमाता, विश्वपिता, विश्वमाता, जगत पिता, जगन्माता, जगदांबा, जगज्जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तोष्पति, तपस्पति, दीक्षापति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत, भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, प्रदाता, शाश्वत बंधु, मित्र, सखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, सर्व बंधु, सर्व मित्र, सर्व सखा, विश्व बंधु, विश्व मित्र, विश्व सखा, शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सत्य गुरु, नित्य गुरु, सर्वगुरु, शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य, सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका, विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा। ओम न्यायकारिन्, दयालु, अजरा, अमरा, अभय, अनुपमा। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभु, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू। ओम शंभव, मयोभव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव। ओम सर्वानुभू, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधारा, प्राणेश्वरा, प्राणपति, जीवनेश्वरा, जीवनाधारा, जीवनपति, जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराश निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, द्रविणोदा, स्वस्तिदा, आयुर्दा, मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఓం ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా,
ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, నిత్యాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఏలుకోండి. చక్రవర్తి రాజ్యం నేలాలి. ఆప్తుల నియమాలతో, ఆప్త నీతితో, పరమ ఆప్తుని నీతితో రాజ్యం చేయండి, ఏలుకోండి. చక్రవర్తులు అవ్వండి, రారాజులు అవ్వండి. మీకు నచ్చిన నియమాలు కాదు, మీరు పెట్టుకున్న నియమాలు, మీ కట్టుబాట్లు, మీ చట్టాలు, మీ శాసనాలు కాదు. పరమాత్మ శాసనంతో పరమేశ్వరుని రాజ్యం, అంతటా పరమేశ్వరుని రాజ్యమే సాగుతుంది అనాది కాలం నుంచి. శాశ్వత రాజ్యం, ఆప్తుని రాజ్యం, పరమాత్ముని రాజ్యం, పరమ ఆప్తుని రాజ్యం. ఏలుకోండి, ప్రపంచాన్ని ఏలుకోండి, విశ్వాన్ని ఏలుకోండి. కానీ మీ నియమాలు కాదు, మీ రాజ్యాంగము కాదు, మనుష్యుల రాజ్యం కాదు, మానవ నిర్మిత రాజ్యాంగం కాదు. ఆప్త నీతితో చక్రవర్తి రాజ్యాన్ని చేసుకోండి, ఏలుకోండి. ఈశ్వరుని యొక్క ఉపదేశం ఇది. పరమాత్మ ఉపదేశిస్తున్నారు వేదం ద్వారా. మా వస్తీన ఈశత, దొంగల ఆధీనంలో ఉండకండి, దొంగల అధికారములో రాజ్యాన్ని, ప్రపంచాన్ని దొంగలు ఏలకూడదు, దొంగలు రాజులు కాకూడదు, దుష్టులు, దుర్మార్గులు, రాక్షసులు, ద్రోహులు, వేద విరోధులు రాజ్యం ఏలకూడదు, వారికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు. దుష్టుల రాజ్యంలో దుష్టత్వం పెరిగిపోతుంది, దుష్టుల రక్షణ జరుగుతుంది, శిష్టులకు దండన అవుతుంది. మంచివారు ఉండరు, ధార్మికులు ఉండరు, సత్పురుషులు ఉండరు, సత్యవాదులు ఉండరు, సత్యకారులు ఉండరు, సత్యమానులు ఉండరు. మంచివారు ఉండరు, మంచి ఉండదు, శాంతి ఉండదు, ఆరోగ్యం ఉండదు. అన్ని కష్టాలే, అన్ని బాధలే. దుష్టులు బాగుంటారు, వ్యభిచారులు బాగుంటారు, దొంగలు బాగుంటారు, వ్యసనపరులు బాగుంటారు. ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అదే. మానవ నిర్మిత రాజ్యాంగాలు, మానవ నిర్మిత చట్టాలు, వారికి అనుకూలంగా, దుష్టులకు అనుకూలంగా, దుర్మార్గులకు అనుకూలంగా, వ్యసన పరులకు అనుకూలంగా ఉన్న రాజ్యాలు, చట్టాలు, రాజ్యాంగాలు విచ్చలవిడిగా, విశృంఖలత్వం, అశ్లీలం రాజ్యం వెళుతుంది, అధర్మం రాజ్యం వెళుతుంది, అధర్మం పెరిగిపోతుంది, అసత్యం పెరిగిపోతుంది, అన్యాయం పెరిగిపోతుంది, పక్షపాతం పెరిగిపోతుంది. నచ్చినట్టు ఉంటున్నారు, ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు, స్వతంత్రం, స్వేచ్ఛ, ఇష్టారాజ్యం. మన ఇష్టం కాదు, పరమాత్ముని యొక్క ఇచ్ఛ, పరమాత్ముని ఇష్టం. మన ఇష్టం ఏముండకూడదు. పరమాత్ముని యొక్క అనుశాసనంలో, క్రమశిక్షణలో జీవించాలి, జీవనం సాగించాలి. రాజైనా, చక్రవర్తి అయినా, ఏ దేశం రాజైనా, చిన్న రాజైనా, పెద్ద రాజైనా, రారాజైనా, ఈ భూమండలానికి రాజైనా పరమాత్మ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని పాటించాల్సిందే. అది ఆప్త నీతి. అప్పుడే అందరూ బాగుంటారు, అన్ని రకాల సుఖాలు ఉంటాయి, ఏ పక్షపాతం ఉండదు, అందరికి రక్షణ ఉంటుంది, భద్రత ఉంటుంది. సనాతనేన నేమిన ధర్మిన, సనాతన ధర్మం ద్వారానే, సనాతనేన నేమిన ధర్మేణ సహా వర్తమానం రాజ్యమండలం.
చిన్న చిన్న రాజ్య మండలాలు, మాండలిక రాజులు, సామంత రాజు, ఏ రాజ్యమైనా ఎవరైనా అందరూ పాటించవలసిన నీతి ఆప్త నీతి, వేద నీతి. అది అందరికి పుష్టినిస్తుంది, బలాన్ని ఇస్తుంది, సంతోషాన్నిస్తుంది, సంతృప్తినిస్తుంది. అదే స్వాహ. సత్యయా నీత్యా, సత్యనీతితో రాజ్యం ఏలండి, రాజ్యం చేసుకోండి. ముందు తెలుసుకోండి. వేదాది శాస్త్ర ఉత్పన్న బోధస్య, వేదాది శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసినప్పుడు కలిగే బోధ, ఆ బోధ అటువంటి రాజు ఉండాలి. వాజస్య రాజు, వాజస్య రాజు యొక్క, ఏ రాజు యొక్క వేదాది శాస్త్ర ఉత్పన్న బోధస్య, ఆ బోధతో రాజ్యం వెళ్ళే రాజు. సనాతన నీతితో, సనాతనం ఎప్పుడు నూతనమే, ఎప్పుడు అధునాతనమే. సనాతనం అధునాతనం సదా నూతనం, సనాతనం ఎల్లప్పుడూ నూతనమే. అటువంటి సనాతన నీతితో, సనాతన ధర్మం, వైదిక ధర్మమే శాశ్వత ధర్మం, సార్వభౌమిక ధర్మం, సార్వత్రిక ధర్మం, వైదిక ధర్మం, పరమాత్మ యొక్క ధర్మం, ఈశ్వరుని యొక్క రాజ్యాంగం. శాసనం, వేదమే శాసనం, వేదమే శాసనం, అదే శాస్త్రం. అన్ని అనుశాసనాలే. ఋషులు మహర్షులు రచించిన శాస్త్రాన్ని కూడా అనుశాసనాలు, అనుసరించిన శాస్త్రాన్ని అనుసరించిన, వేదాన్ని అనుసరించిన, వేదానుకూలంగా ఉన్నటువంటి శాస్త్రాలే అనుశాసనాలు. అథాయోగానుశాసనం, అథ శబ్దానుశాసనం, అన్ని అనుశాసనాలే. అనుశాసనం, అనుసరించిన శాసనం. ఋషులు మహర్షులు విడమర్చిన, వివరించినటువంటి, విపులంగా చెప్పినటువంటి, విశ్లేషణ చేసినటువంటి శాస్త్రాల ఆధారంగా అర్థం చేసుకోండి. వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టమైతే దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. మన ప్రాచీన వైదిక ఋషులు వారి విశ్లేషణ, వారి భాష్యం, వారి వ్యాఖ్యానాలు మాత్రమే. మానవ కృత భాష్యాలు, వ్యాఖ్యానాలు కాదు. మానవకృత వివరణలు, విపులీకరణలు అవి కావు. అందులో లోపాలు ఉంటాయి, దోషాలు ఉంటాయి, పక్షపాతం ఉండవచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు. అర్థం కాకుండా ఇదా అనుకొని ఏదో వ్యాఖ్యానం చేయవచ్చు మనుషులు, సామాన్యులు. అది కాదు, అది ఆప్తనీతి కాదు. ఆప్తులు మన ఋషులు మహర్షులు, పరమ ఆప్తుడు పరమపిత పరమాత్మ, పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయాలి. అర్థం కాకపోతే ఋషులు మహర్షులు చెప్పినట్టు. అది నీతి, అది రాజ్యాంగం. ఆ నీతిని, ఆప్తనీతిని పాటిస్తూ అర్థం చేసుకోవాలి. ముందు సరిగా బోధపడాలి. ముందు సరైన అవగాహనతో అర్థం చేసుకుని ఆ నియమాలు పాటిస్తూ రాజ్యం ఏలండి, ఏలుకోండి. కానీ మీ ఇష్టం కాదు, మీకు నచ్చినట్టు కాదు. రాజా వేదోక్త రాజగుణై ప్రకాశమాన, రాజు వేదోక్త రాజగుణాల ద్వారా, వేదములో రాజు ఎలా ఉండాలి, ఏ గుణాలు పాటించాలి, ఎవరెవరి గుణాలు తీసుకోవాలి, ఇంద్రుని గుణాలు, చంద్రుని గుణాలు, సూర్యుని గుణాలు, వాయు గుణాలు, అగ్ని గుణాలు, ఎన్నెన్నో గుణాల గురించి వివరించడం జరిగింది వేదములు. వేదానుకూలంగా మనుస్మృతి ధర్మశాస్త్రములు, మానవ ధర్మశాస్త్రం, మనుస్మృతిలో కూడా రాజు ఎలా ఉండాలి, ఏ గుణాలు నింపుకోవాలి, ఎటువంటి వారిని ఆ రాజ్యానికి రాజుగా చేసుకోవాలి, స్వీకరించాలి, ప్రజలు ఎన్నుకోవాలి. ప్రజారాజ్యం, అది వైదిక రాజ్యం, వైదిక చక్రవర్తి రాజ్యం అవ్వాలి. వేదోక్త రాజగుణై ప్రకాశమాన, రాజా అన్ని వైపుల నుంచి అర్థం చేసుకోవాలి, పొందాలి. పరియాతి, అటువంటి విద్వాంసుడే రాజు కావాలి, రారాజు కావాలి, చక్రవర్తి కావాలి. సకల విద్యావిత్, విద్వాంసుడు కావాలి. అటువంటి వాడే ప్రజలు కూడా పాలనీయులు,
ప్రజలు పాలనీయులు. ప్రజలకు కూడా అర్హత ఉండాలి. వారు కూడా వేదాన్ని అనుసరించాలి. వైదిక జీవనమే జీవించాలి. వేదానుకుల జీవనం, యజ్ఞమయ జీవనం, హవనమే జీవనం. అలా ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఇదంతా కావాలంటే విద్వాంసుల యొక్క సమక్షంలో, విద్వాంసుల యొక్క మార్గదర్శనంలో జీవించినప్పుడే ఆ విద్వాంసులు కూడా వేద విద్వాంసులై, ఈశ్వరోపాసకులై, ఈశ్వర భక్తులైనటువంటి విద్వాంసులు అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. విద్వాంసులైనా, గురువులైనా, ఉపదేశకులైనా, ప్రచారకులైనా సరిగా అవగాహన ఉన్నవారు, సరైన బోధం ఉన్నవారు, సరిగా అర్థం చేసుకున్నవారు, అటువంటి వారు చేసేది ప్రచారం. లేకపోతే అది దురాచారం అవుతుంది, అనాచారం అవుతుంది, దుష్ప్రచారం అవుతుంది. వేదాలను ప్రచారం చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం, వైదిక ధర్మం ప్రచారం చేస్తున్నాం, పుణ్యం పొందుతున్నాం, పుణ్యం పెంచుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాం. వైదిక ధర్మాన్ని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాం. సరిగా అర్థం కాక, సరైన విద్య లేక, అభ్యాసం లేక, సాధన లేక, సరైన పురుషార్థం లేక అనుకుంటున్నాం, పురుషార్థం చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం, పుణ్యం చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాం, ధర్మ ప్రచారం చేస్తున్నాం, మంచి పని చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. కానీ దానివల్ల చెడ్డ పేరు వస్తుంది. మనకు అర్థం కావడం లేదు. సరైన అవగాహన లేక, సరైన పురుషార్థం చేసుకోలేక, మనకే సరిగా బోధపడలేదు. ప్రచారం చేస్తున్నాం. ఎన్నో భ్రమలు ఉన్నాయి, భ్రాంతులు ఉన్నాయి. సరిగా నమ్మకమే లేదు, విశ్వాసం లేదు సిద్ధాంతం పట్ల, ధర్మం పట్ల. అటుగిటు రాని స్థితిలో, ఏమో అవునో కాదో అనే స్థితిలో ఉండి సంశయం, ఇంకా సంశయమే, ఇంకా సందేహాలే. ఆ స్థితిలో మనం ప్రచారం చేస్తున్నాం. దేని కొరకు? పేరు కోసం, ప్రతిష్ట కోసం, సన్మానం కొరకు. అది ప్రచారం కాదు, దుష్ప్రచారం అవుతుంది. ఒక రకంగా దురాచారం అవుతుంది, చెడ్డ పేరే వస్తుంది. అది కాదు. సరైన బోధ ఉండాలంటారు. రాజుకు సరైన బోధ, రాజుకి కాదు, రాజ సేవకులకు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, మంత్రులకు అందరు కూడా సరైన బోధ ఉండాలి. అటువంటి వారే అమాత్యులు. ఆమాత్యులైనా, ఏమాత్యులైనా, మంత్రులు, సేనాపతి, చివరికి సైనికుడైనా సరిగా తెలిసి ఉండాలి. తన దేశం గురించి దేశభక్తి ఉండాలి. వేదాది శాస్త్ర ఉత్పన్న బోధస్య అన్నారు. వేదోక్త రాజగుణై ప్రకాశమాన సకల విద్యావిత్. అటువంటి వారే రాజ్యమేలాలి. మా వస్తేన ఈశత. స్తేన దొంగల చేతుల్లో ఉండకూడదు. దొంగల అధికారంలో, దొంగల రాజ్యంలో ఉంటున్నాం. ద్రోహుల రాజ్యం, రాజద్రోహులు, దేశద్రోహుల రాజ్యం. అటువంటి వారి చెప్పు చేతుల్లో, అటువంటి వారి అధికారంలో, రాజ్యంలో మనం. అటువంటి వారి యొక్క చట్టాలు, వారికి నచ్చిన చట్టాలు వారు చేసుకుంటున్నారు. ప్రకృతి విరుద్ధ చట్టాలు, శాసనాలు, మానవత్వ విరుద్ధ చట్టాలు, శాసనాలు, రాజ్యాంగాలు, వ్యసన పరుల రాజ్యాంగాలు, వ్యసన పరుల చట్టాలు వారికి అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారు. అశ్లీలం, విచ్చలవిడితనం. అది కాదు. ఇంట్లోనైనా, బయటైనా, సమాజమైనా, ఎక్కడైనా నియమాలు అందరికి అనుకూలంగా ఉండాలి. పక్షపాతం లేకుండా ఉండాలి. అందరు సురక్షితంగా ఉండాలి, ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అందరికి న్యాయం జరగాలి. అది ధర్మం, అది న్యాయం. చట్టం యొక్క ఉద్దేశం అందరూ బాగుండాలి, అందరికి రక్షణ ఉండాలి. బలహీనుడు కూడా సురక్షితంగా ఉండాలి. బలము లేనివాడు, స్త్రీలు, పురుషులు, పిల్లలు, వృద్ధులు అనే ప్రాణులు కూడా సరిగా సురక్షితంగా ఉండాలంటే మంచి రాజ్యాంగం ఉండాలి, మంచి రాజు ఉండాలి. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఈ మంత్రంలో. యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 25వ మంత్రం. యజుర్వేద భాషే 9వ అధ్యాయే 25తమ మంత్ర. ఈ మంత్రం వాజస్య ను ప్రసవ ఆ బభువ ఇమా చ విశ్వ భువనాని సర్వతః స నేమి రాజా పరి యాతి విద్వాన్ ప్రజాం పుష్టిం వర్ధయామాను అస్మే స్వాహ. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి
వాజస్య ను ఇత్యస్య వశిష్ఠ ఋషి దేవత ప్రజాపతి దేవత. ఛందస్సు స్వరాట్ త్రిష్టుప్ ఛంద స్వరం దైవత స్వర. ఈ మంత్రముల ఉపదేశం. పునా రాజా కీదృశో భవేద్ ఇత్యాహ. మళ్ళీ రాజు ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో, రాజు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇంతకుముందు వర్ణించడం జరిగింది, అదే విధంగానే చెప్పడం జరిగింది. రాజు ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది, రాజు యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి, ముఖ్యంగా రాజు యొక్క యోగ్యత ఏమిటి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం ఉంది అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, అంటే సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత విడగొట్టబడిన పదాలు, పదపాఠం, మహర్షి చెప్పినటువంటి పదపాఠం. వాజస్య ను ప్రసవ ఇతి ప్రసవ ఆ బభూవ ఇమా చ విశ్వ భువనాని సర్వతః సనేమి రాజా పరి యాతి విద్వాన్ ప్రజాం ఇతి ప్రజాం పుష్టిం వర్ధయమానః అస్మే ఇతి అస్మే స్వాహా. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం వాజస్య ను ప్రసవ ఆబభూవేమా చ విశ్వా భువనాని సర్వతః సనేమి రాజా పరియాతి విద్వాన్ ప్రజాం పుష్టిం వర్ధయమానో అస్మే స్వాహా. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. వాజస్య ను ప్రసవ ఆ బభూవేమ చ విశ్వ భువనాని సర్వతః సనేమి రాజా పరియాతి విద్వాన్ ప్రజాం పుష్టిం వర్ధయమానో అస్మే స్వాహ. నేరుగా శబ్దం కూడా రాజా శబ్దం చెప్పడం జరిగింది. రాజా, సనేమి రాజా. సనేమి అంటే సనాతన రాజు. సనేమి ఇది పురాణ నామ. నిఘంటులో సనేమి అంటే పురాణం, పురాణ నామం. పూర్వం నూతనం అని అర్థం. ఎప్పుడు పూర్వం నూతనమే. సనేమి సనాతన, సనాతనేన నేమిన ధర్మేణ సహ. సా అంటే సనాతన, నేమిన అంటే ధర్మేణ, సా సనాతన, నేమి నేమిన ధర్మేణ సహ. వర్తమానం రాజ్యమండలం అని అర్థం కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలా ఉండాలి రాజు అని. ఇప్పుడు ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి శబ్దానికి, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి ప్రామాణిక అర్థం. వాజస్య వేదాది శాస్త్ర ఉత్పన్న బోధస్య. వేదాది శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేసినప్పుడు కలిగిన బోధ, ఆ బోధ యొక్క ను వేదాది శాస్త్ర ఉత్పన్న బోధస్య. ను అంటే శీఘ్రం, శీఘ్రం, ను శీఘ్రం. ప్రసవ యః ప్రసూతే సహ. ప్రసూతే, ఇది ప్రసూతం. ప్రసూతం అంటే ఉత్పన్నం కావడం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. ప్రసూతే యః ప్రసూతే సహ అంటే సరిగ్గా ఉత్పన్నం కావడం, సరిగ్గా కలగడం, సరిగ్గా ఉండడం అనే అర్థం. మరొక అర్థం ప్రసూతి అంటే మంచి ఐశ్వర్యం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. ఆ సమంతాత్. ఆ అంటే సమంతాత్ అంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు పూర్తిగా అర్థం వస్తుంది, ఏమాత్రం విడిచిపెట్టకుండా. బభూవ భవేత్ ఉండుగాక. ఇమా ఇమాని ఇవి, చ మరియు, విశ్వ సర్వాణి మనం కలుపుకుంటే ఇమాని సర్వాణి అవుతుంది. ఇమాని
ఇమా విశ్వ, ఇమాని చ అంటే మరియు, విశ్వాని, భువనాని. మొత్తం శబ్దం తీసుకుంటే ఇమాని సర్వాణి భువనాని. ఈ భువనాలు ఏ భువనాలు అంటే మాండలిక రాజ్యాలు, భువనములు అని పేరుతో తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ మొత్తం భువనాలు అంటే ఈ మొత్తం మాండలిక రాజ్యాలు. భువనాన్ని మాండలిక రాజ నివాస స్థానాన్ని, మాండలిక రాజుల నివాస స్థానములు అవి భువనాలట. అంటే మాండలిక రాజు యొక్క అంతఃపురాలు, రాజకోటలు. భువనాన్ని మాండలిక రాజ నివాస స్థానాన్ని, సర్వత అంటే అన్ని వైపు నుంచి, అన్ని వైపు నుంచి. సనేమి సనాతన నేమిన ధర్మేణ సహ వర్తమానం రాజ్య మండలం. సనేమి అంటే సనాతన అంటే పూర్వం ఋషులు మహర్షులు లేదా పరంపిత పరమాత్మ సనాతన నీతులు ఏవైతున్నాయో ఆ రకంగా ఆ ధర్మంతో సహా, ధర్మేణ సహా, సనాతనేన ధర్మేణ సహా. నేమినంటే ధర్మేణ అన్నారు, స అంటే సనాతనేన, నేమి అంటే ధర్మేణ, నేమిన ధర్మేణ సహ, ఇది తృతీయ విభక్తి కాబట్టి ధర్మేణ సహ. వర్తమానం ఆ ధర్మంతో కూడుకున్నట్టు వర్తమానం ఉన్నటువంటి రాజ్య మండలం. రాజా వేదోక్త రాజగుణై ప్రకాశమాన. రాజగుణాలు వేదములు ఏ విధంగా వర్ణించినారు, ఏ ఉపమానాలు ఏ ఉదాహరణ ఇచ్చినారు, లేదంటే మనుస్మృతిలో ఇంకా శాస్త్రాల్లో రాజు ఎలా ఉండాలి ఆ శబ్దాలు కూడా వాడడం జరిగింది. ఇంద్ర, మిత్ర, సూర్య ఇవన్నీ కూడా, చంద్ర, వాయు, అగ్ని, భూమి, నీరు కూడా పంచమహాభూతాల గుణాలు కాకుండా యమగుణాలు కూడా ఉండాలి. ఇంకెన్నో గుణాలు ఉండాలి. విద్వాంసుడు ఉండాలి, ఆప్తుడై ఉండాలి, ఈశ్వరోపాసకుడై ఉండాలి, పక్షపాతం లేనివాడై ఉండాలి. ఇటువంటి ఎన్నో గుణాలు ఉండాలి. వేదోక్త రాజగుణై, వేదంలో చెప్పినటువంటి రాజగుణాలతో సాగున్నటువంటి ఆ రకంగా ప్రకాశమానై ఉండాలి, విరాజిల్లాలి, వెలిగిపోవాలి. పరి అంటే అన్ని వైపుల నుంచి, యాతి ప్రాప్నోతి పొందాలి, పొందుతున్నాడు అని అర్థం వస్తుంది. విద్వాన్ సకల విద్యావిత్, రాజు విద్వాంసులై ఉండాలి. మన చరిత్రలో కూడా ఎందరో రాజులు విద్వాంసులు, వ్యాకరణవేత్తలు, భర్తృహరి, భోజరాజు, విక్రమాదిత్యుడు, శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు, ఇలా ఎందరెందరో రాజులే విద్వాంసులు, పండితులు, ఈశ్వరోపాసకులు. జనక మహారాజు ఋషి, రాజఋషి, అలా ఎందరెందరో ఋషులు కూడా ఉన్నారు రాజులు. విద్వాన్ సకల విద్యావిత్ ప్రజాం పాలనీయాం, ప్రజను ఏ ప్రజను, పాలనీయ ప్రజలను. ప్రజ కూడా పాలనీయం అంటే పాలింపదగాలి, గౌరవింపబడాలి, ప్రజలు రక్షింపబడాలి. పాలనీయులు అంటే పాలితులు, పాలకులు రాజులు, పాలితులు ప్రజలు, పాలనీయులు. దానికి కూడా యోగ్యత ఉండాలి. రక్షింపబడాలంటే యోగ్యత ఉండాలి. అందరినీ రక్షించుకోవడం కుదరదు. దొంగలను రక్షించడం, దుర్మార్గం రక్షించడం కాదు. అంటే ప్రజలు అంటే ఎవరు, పాలనీయులు అంటే రక్షింపబడేవారు. వారు కూడా ధార్మికులై ఉండాలి, మంచివారే ఉండాలి. దొంగలను, దుష్టులను, దుర్మార్గులను పాలించడం ఉండదు. పాలనీయాం అటువంటి ప్రజను. పుష్టిం పోషణం, పుష్టిం పోషణం, వర్ధయమాన ఆ విధంగా వర్ధయ వృద్ధి చేయబడే వారే ఉండాలి. అస్మే అస్మాకం మా యొక్క రాజ్యం అలా ఉండాలి, మా రాజు అలా ఉండాలి, మా ప్రజలు అలా ఉండాలి. అస్మే అస్మాకం స్వాహ సత్యయా నీత్య, సత్యనీతి ద్వారా రాజ్యం ఉండాలి, సత్యనీతి ద్వారానే ప్రజలు ఉండాలి, సత్యనీతి ద్వారానే వ్యవహారం ఉండాలి, జీవనం ఉండాలి. ఇది ఒక్కొక్క శబ్దానికి అర్థం. ఇప్పుడు అన్వయం. యో వాజస్య స్వాహ, ఎవరైతే వాజస్య వేదాది శాస్త్రాల వలన ఉత్పన్నమైనటువంటి బోధ యొక్క అని అర్థం. స్వాహ సత్యనీతి ద్వారా, స్వాహ ప్రసవో విద్వాన్
ఆ బభూవ ఇమా విశ్వా భువనాని సనేమి చ ప్రజాం పుష్టిం ను సర్వతః వర్ధయమానః పరియాతి సో అస్మే రాజా భవతు. అటువంటి వారు రాజు అవ్వాలి. అస్మే మా యొక్క రాజు ఎలా ఉండాలంటే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. మా రాజు ఇటువంటి గుణాలు ఉండాలి. సంపూర్ణ విద్యను పొందినవాడే ఉండాలి, తెలుసుకున్నవాడే ఉండాలి. అటువంటి పురుషుడు, అటువంటి వ్యక్తి. అంటే ఇక్కడ మరొక అర్థం చెప్పిన మంచిగా అనే అర్థం కూడా. ఆసమంతాత్ సరిగ్గా ఉండాలి, పూర్తిగా బాగుండాలి. బభూవ ఉండుగాక, అగుగాక రాజు. ఇమా విశ్వభువన అని అన్నారు. ఈ అన్ని భువనాలు మాండలిక రాజ నివాస స్థానాలు ఏవైతున్నాయో, అలాగే సనేమి సనాతన నియమాలు, ధర్మంలో వర్తమానం ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజలను పాలించదగిన వారు, యోగ్యులైనటువంటి ఆ ప్రజలను వారికి రక్షణ ఇచ్చి వారికి పుష్టినివ్వాలి. పుష్టిం పోషణనివ్వాలి. అది కూడా శీఘ్రంగా సర్వత అన్ని వైపు నుంచి అన్ని రకాలుగా వర్ధయమాన పెంచుతూ, పెరుగుతూ పెంచుతూ, అన్ని వైపు నుంచి అన్ని రకాలుగా యాతి పొందాలి. అటువంటి వ్యవస్థ చేసే రాజు మా రాజు అవ్వాలి. మా యొక్క అస్మే రాజా, మా యొక్క రాజు అలా ఉండాలి. రాజా భవతు, అస్మే రాజా భవతు, సో అస్మే రాజా భవతు. అటువంటి వారు అస్మే మా యొక్క రాజా భవతు అవుగాక. ఇలా ఉన్నప్పుడే అది రాజ్యం, అది ప్రజలు, అది దేశం, దాని అంటారు పరిపాలన. పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయడమే సరైన రాజ్యం, రాజు, సరైన విధానం. మనకు నచ్చినట్టు కాదు, పిల్లలకు నచ్చినట్టు కాదు. పిల్లలకు నచ్చినట్టు ఉండకూడదు. పెద్దలకు తెలిసినట్టు, పెద్దలకు అవగాహన ఉంటుంది, అనుభవం ఉంటుంది, జాగ్రత్తలు తెలుసు. పిల్లలకు జాగ్రత్తలు తెలియవు, అనుభవం ఉండదు. ఇప్పుడు పిల్లలు చెప్పినట్టు వింటున్నారు పెద్దలు, అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు, తాతయ్యలు. అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు చెప్పినట్టు పిల్లలు వినాలి. నిజానికి పెద్దలు చెప్పినట్టు పెద్దల యొక్క వ్యవహారం పిల్లలు నేర్చుకోవాలి. పెద్దల యొక్క ఆ వ్యవహారాన్ని అనుసరించాలి. పెద్దల ఆదేశాలు పాటించాలి, వారి మార్గదర్శనంలో నడవాలి. పిల్లలు ఎటువైపు తీసుకెళ్తే పెద్దలు అటువైపు వెళ్తున్నారు. అలాగే దుష్టులు, దుర్మార్గులు, లేదా తెలియని వారు, అమాయకులు, వారు చెప్పినట్టు తెలిసిన వారు వింటున్నారు. ఇది విపరీతం, వికృతి, వికారం, విడ్డూరం. అది కాదు. వేదం చెప్పినట్టు, వేదం ద్వారా పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయాలి. భావార్థం ఈశ్వరో అభివదతి, ఈశ్వరుడే అభివదతి అంటే ఉపదేశిస్తున్నాడు. ఈశ్వరో అభివదతి, హే మనుష్య యూయం యః ప్రశంసిత గుణకర్మ స్వభావః రాజ్యం రక్షితుం సమర్థః భవేత్. ఓ మానవులారా, ఎవరైతే ఏ వ్యక్తి అయితే ప్రశంసిత గుణం, మంచి గుణాలు, ప్రశంసనీయ గుణ కర్మ స్వభావాలు ఉంటాయో, రాజ్యం రక్షితం సమర్థో భవేత్, రాజ్యం రక్షించే సమర్థుడై ఉంటాడో, అటువంటి వ్యక్తిని, అటువంటి వీరుని, శూరుని, విద్వాంసుని, సభాధ్యక్షం, సభ యొక్క అధ్యక్షుణ్ణి అంటే సభాపతి అంటే రాజుని, సభాధ్యక్షం కృత్వా చేసి, ఆప్తనీతి ద్వారా, సామ్రాజ్యం కురుత, సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుకోండి, సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుకోండి. ఏ విధంగా? ఈ విధంగా ఆప్తనీతి అన్నారు. ఆప్తుల యొక్క నీతి ద్వారా. ఆప్తనీతి ఏమిటి? వేదానుకున్న నీతి. పరమాత్మ ఆప్తుడు, ఋషుల మహర్షులు మన ఆప్తులు. ఆప్తోపదేశం పాటించాలి. ఆప్తోపదేశం కూడా ప్రమాణమే. దాని శబ్ద ప్రమాణం అన్నారు. ఆప్త ప్రమాణం, ఆగమ ప్రమాణం, వేద ప్రమాణమే. వేదం చెప్పినట్టే రాజైనా, ప్రజలైనా, ఎవరైనా, విద్వాంసులైనా అందరూ వేదానుకూలంగా జీవించాలి, వేదానుకూలంగా వ్యవహరించాలి. పాలకులైనా, పాలితులైనా, రాజైనా, ప్రజలైనా యథా రాజా తథా ప్రజ, యథా ప్రజ తథా రాజా కాదు. చివరికి యథా
వేదోపదేశ. వేదోపదేశం ఎలా ఉంది, లేదా యథా వేదనీతి, ఆప్తనీతి, ఏ విధంగా ఆప్తనీతి ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉండాలి అందరూ. ఇది రాజ్యం. అప్పుడు అందరూ బాగుంటారు. ఏ అనర్థం ఉండదు, ఏ ద్వేషాలు ఉండవు, ఏ విద్వేషాలు ఉండవు. మనకు నచ్చినట్టు ఉండడం కాదు కదా, మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండడం కాదు కదా. పెద్దల యొక్క అనుశాసనంలో, క్రమశిక్షణలో ఉన్నప్పుడే సరిగా ఉంటారు. ఎక్కడైనా, అది ఇల్లైనా, తరగతి అయినా, ఆశ్రమమైనా, బయట వ్యవహారమైనా, బయట ప్రయాణమైనా, ఏ పని అయినా క్రమశిక్షణ అవసరం, అనుశాసనం అవసరం. శాసనాన్ని అనుసరించి ఉండాలి, చట్టాలను అనుసరించి, కట్టుబాట్లను అనుసరించి, నియమ నిబంధనలను అనుసరించి ఉన్నప్పుడే అది అనుశాసనం అంటాం, క్రమశిక్షణ అంటాం. క్రమశిక్షణ లేకపోవడం వల్లనే అనర్థాలు జరుగుతాయి. చెడిపోతారు, పడిపోతారు. ముందు వ్యక్తికే హాని జరుగుతుంది. తెలియక వెళ్తారు, పడిపోతారు. అక్కడ ఏముందో తెలియదు. అందుకే అనుభవజ్ఞుల యొక్క మార్గదర్శనంలో వ్యవహారం చేసినప్పుడే అర్థమవుతుంది జీవితం. లేకపోతే అంతే, అనుభవించాల్సిందే. జాగ్రత్త. ఇది పరమాత్మ యొక్క ఉపదేశం చెప్పినారు. ఈశ్వరు అభివదతి. ఇక్కడ ఆపిద్దాం, ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం వాజస్య ను ప్రసవ ఆ బభువ ఇమా చ విశ్వా భువనాని సర్వతః స నేమి రాజా పరియాతి విద్వాన్ ప్రజాం పుష్టిం వర్ధయమానః అస్మే స్వాహ. అస్మే స్వాహ. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. నమస్తే గురుజీ. మాండలిక రాజులు అంటే? సామంతరాజులు అంటారు. ఒక రాజ్యం ఉంటే, ఉదాహరణకు మన దేశంలో రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులందరూ కూడా మాండలిక రాజులు అన్నమాట. అంటే ముఖ్యమంత్రులు కాదు, వాస్తవానికి రాజు అనుకుంటే గవర్నర్లు, రాష్ట్రాల గవర్నర్లు మాండలిక రాజు. అలా తీసుకోవాలి. సామంతరాజులు అంటారు. చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఉంటాయి, రాష్ట్రాలు. రాష్ట్రం అంటే కూడా రాజ్యం. మనం రాష్ట్రం అంటాం. సంస్కృతంలో రాష్ట్రం అంటే రాజ్యమే. గురుజీ ఈ మండలాలు కాదు, మనం తిరువుల మండలాలు కాదు. తిరువుల మండలాలు వేరు. అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అవన్నీ లేవు కదా ఈ పేర్లు, సార్వభౌమిక. మన దేశమంతా ఒక పెద్ద రాజ్యం అనుకుంటే అందులో ఈ రాష్ట్రాలు మాండలిక రాజ్యాలు, సామంత రాజ్యాలు. మన దాంట్లో ఇంకా విడగొట్టుకుంటే జిల్లాలు ఉంటాయి. రాష్ట్రంలో జిల్లాలు ఉంటాయి. జిల్లాలు మాండలికం అనుకోవాలి, మాండలిక రాజ్యాలు. జిల్లా అనుకుంటే ఇప్పుడు భాష మండలం అనుకుంటే గ్రామ పంచాయతీలు. గ్రామ పంచాయతీ అనుకుంటే మన వార్డులు ఉంటాయి, వార్డు మెంబర్లు ఉంటారు. ఉపరాజ్యాలు అని చెప్పవచ్చు. మరొక అర్థం ఉపరాజ్యాలు, చిన్న రాజ్యాలు. ఇంకా ఓం నమస్తే స్వామి. చెప్పండి స్వామి. ఇక్కడ సకల దిశల నుంచి వ్యాపించువాడు అని చెప్పడం జరిగింది సార్. అంటే ఎట్లా స్వామి? అన్ని వైపుల నుంచి రక్షణ ఇచ్చేవాడు అనమాట. సర్వత అన్ని వైపుల నుంచి రక్షించాలి, అన్ని వైపు నుంచి తెలుసుకోవాలి. రాజు అంటే రాజు యొక్క చట్టం అంతటా ఉంటుంది. సరే సార్. రాజు తిరగడం కాదు, వ్యవస్థ అలా ఉండాలి. అన్ని వైపు నుంచి తెలుసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు ఈ వార్తలు ఉన్నాయా, సమాచారాలు, న్యూస్. NEWS అంటే ఏంటి? NEWS న్యూస్ అంటాం కదా. న్యూస్ సమాచారం, వార్తలు. NEWS అంటే చెప్పండి ఎవరైనా. తెలిసిన వారు చెప్పండి. NEWS న్యూస్ అంటే అర్థం ఏంటి? నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్ గురుజీ. వెస్ట్ అంటే సౌత్. 4 దిశలు.
అది అందుకని న్యూస్ అంటారు. అంటే న్యూస్ రాజుకు తెలిసి ఉండాలి ఈ న్యూస్ అన్ని వైపుల నుంచి. ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎలా ఉండాలి, ఎక్కడ ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి, అది అన్ని వైపుల నుంచి. ఇంకా స్వామి ఇదంతా వింటుంటే ఇది సాధ్యం అవుతుందా ఇప్పట్లో అని డౌట్ వస్తుంది. సాధ్యమే అవుతుంది ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది, కానీ ఒకప్పుడు ఇదంతా జరిగింది కదా. ఒక 100, 200, 500 ఏళ్ల క్రితం రాజులు కూడా విద్వాంసులు, పండితులు ఉండేవారు, ధార్మికులు ఉండేవారు, ఏ పక్షపాతం లేకుండా ఉండేవారు. రాజు కూడా మారువేషంలో వెళ్ళి ప్రజల యొక్క జీవన స్థితిగతులను చూసేవారు. సాధ్యం అయ్యింది. కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలు, లక్షలాది సంవత్సరాలు అలా జరిగింది. ఇప్పుడు స్వామి ఇప్పుడు అవుతుందా అని కొంత అనుమానంగా ఉంది స్వామి. ఒకప్పుడు అయింది, ఇప్పుడెందుకు కాదు? ఒకప్పుడు మనుషులు కళ్ళతో చూసేవారు, ఒకప్పుడు మనుషులు కళ్ళతో చూసేవారు, అప్పుడు సాధ్యమైంది, ఇప్పుడు సాధ్యం కాదా? ఒకప్పుడు యోగాభ్యాసం చేసుకునేవారు, ఆ, ధ్యానం చేసేవారు, ఇప్పుడు ధ్యానం చేయట్లేదా? అయితే ఒకప్పుడు అంతర్ముఖం అయ్యేవారు, ఇప్పుడు అవ్వట్లేదా? ఒకప్పుడు వీరులు శూరులు ఉండేవారు, ఇప్పుడు లేరా? ఓకే ఓకే సార్. ఒకప్పుడు పండితులు విద్వాంసులు ఉండేవారు, ఇప్పుడు లేరా? ఉన్నారు. ఎప్పుడు సాధ్యం అది? అనుకుంటే సాధ్యం, కాదంటే కూర్చుంటాం. మనం అనుకుంటే లేస్తాం, నిలబడతాం, నడుస్తాం, పరిగెత్తుతాం, ప్రయాణం చేస్తాం, చేరుకుంటాం, లేదని పడుకుంటాం. సంకల్పం, దృఢ సంకల్పం. ఓకే ఓకే సాధ్యమే, ఎప్పుడైనా సాధ్యమే. ప్రజలు కోరుకోవాలి. ప్రజలకు తెలియదు, అమాయకులు, తెలియదు, వారికి తెలియజేయడం అవసరం ఉంటుంది. ఎవరు తెలియజేయాలి? తెలిసిన వారు. ఎవరు తెలియజేయాలంటే తెలిసిన వారు తెలియజేయాలి. తెలిసిన వారు ఏం చేస్తున్నారు? తెలియజేయడం లేదు. ఎందుకు తెలియజేయడం లేదు? అటువంటి వాతావరణం లేదు, వినేవారు లేరు, సహకరించేవారు లేరు. సత్యం చేదు, నిజం చేదు కదా, అయినా ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. మేఘాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి సూర్యోదయం అవ్వకుండా ఉండదు. సూర్యోదయం అవుతుంది, మేఘాలు అడ్డొస్తాయి. మేఘాలు ఎంతసేపు ఉంటాయి? సూర్యోదయం అయిన తర్వాత ఆ సూర్యుని యొక్క ఆ వేడికి మేఘాలు కరిగిపోతాయి, పారిపోతాయి. మేఘాలు ఆవరించినాయి, ఇప్పుడు అంతే, మబ్బులు ఆవరించినాయి. కొన్నాళ్ళు అలా ఉంటుంది, మళ్ళీ వస్తుంది, తప్పకుండా వస్తుంది. ఓకే సార్. ఇంకా నమస్తే సార్. మధ్యకాలంలో ఎన్నో మారిపోయినాయి, మళ్ళీ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు గానుగ నూనె వాడండి, ఆర్గానిక్ వాడండి అంటున్నారు, శుద్ధంగా వాడండి, కల్తీ వద్దండి అంటున్నారు కదా. మధ్యలో ఆయుర్వేదం పేరు లేకుండా పోయింది, మళ్ళీ ఆయుర్వేదం పాటిస్తున్నారు కదా. వ్యవసాయ విధానం మారుతుంది కదా, జీవన విధానం మారుతుంది కదా, జీవన శైలి మార్చుకోండి అంటున్నారు డాక్టర్లే. లైఫ్ స్టైల్ మాడ్యులేషన్, ఎల్ఎస్ఎం అని రాస్తారు ప్రిస్క్రిప్షన్ మీద. మందులు వాడండి, కానీ ముఖ్యంగా ఎల్ఎస్ఎం పాటించండి, అంటే లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోండి, మీ జీవన శైలిని మార్చుకోండి అంటున్నారు. ఎక్కడికి వస్తుంది? అక్కడికి వస్తుంది కదా మళ్ళీ. అలోపతి వాళ్ళు పథ్యం చెప్పేవాళ్ళు కాదు, ఇప్పుడు పథ్యం చెబుతున్నారు. యోగా చేసుకోండి, ధ్యానం చేసుకోండి, అది చేసుకోండి, ఇది చేసుకోండి, భోజనం మార్చుకోండి అని చెప్తున్నారు కదా. ఆయుర్వేదం వాళ్ళు చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు, అవును ఆయుర్వేద వైద్యులు చెప్పట్లేదు, కానీ అలోపతి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఒక లిస్ట్ ఇస్తున్నారు భోజనం వచ్చి, డైట్ పేరుతో కదా. డైటీషియన్స్ ఉన్నారు కదండి, కొత్త కొత్త డాక్టర్లు వచ్చారు ఇప్పుడు, డైటీషియన్స్. ఏమి తినాలి, ఏమి తినకూడదు, అన్నీ వస్తున్నాయి, అన్నీ వస్తాయి. అదే సమయం నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ యుద్ధాలు జరిగి వీళ్ళందరూ కొట్టుకొని అంత నాశనం అయిన తర్వాత చక్రవర్తి రాజు వస్తాడేమో అనిపిస్తుంది సార్. బుద్ధి వస్తే వస్తుంది, అదే అదే బుద్ధి సార్. రావాలి. కొట్టుకొనివ్వండి, కొట్టుకుంటే బుద్ధి వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఆగుతారు. మనం సురక్షితంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి, ఎందుకంటే ప్రపంచానికి మార్గదర్శనం చేసేది మనమే. బాగా గుర్తుంచుకోండి, మనం మార్గదర్శకులం. ఎంత బాగుండాలి, ఎంత శుద్ధంగా ఉండాలి, ఎంత సిద్ధంగా ఉండాలి, సిద్ధంగా ఉండాలి. దిశానిర్దేశం చేసేవారికి సరిగ్గా దిశ తెలిసి ఉండాలి కదా. ఏది తూర్పు, ఏది పడమరో తెలియకుండా ఎలా దిశానిర్దేశం చేస్తారు? ఇటువైపు వెళ్ళండి, అటువైపు వెళ్ళండి, ఎలా చెప్పగలుగుతారు? తూర్పు తెలియదు, పడమర తెలియదు, ఏమి తెలియదు.
జరుగుతుంది అదే. దిశానిర్దేశం చేసే వారికి అసలు దిశలు తెలియవు. వాస్తు గురించి చెప్తున్నారు కదా వాస్తు పండితులు. వాస్తులో ఉన్నటువంటి వాస్తవం ఏమిటో తెలియదు, వారు వాస్తు గురించి చెప్తారు, జాతకాలు చెప్తారు, భవిష్యం అని చెప్తుంటారు, ఏదో చెప్తుంటారు, వారికి తెలియదు. వారి భవిష్యత్తు ఏమిటో వారికి తెలియదు. అలాగే ఇప్పుడు ఉపదేశాలు ఇచ్చేవారు కూడా అలాగే, ఈ ప్రచారం చేసేవారు అలాగే, ఉపదేశకులు, ప్రచారకులు, అందులో మనం కూడా ఉన్నాం. అవునవును స్వామి. మనం అంత పవిత్రమేం కాదు, ఒప్పుకోండి. అంత శుద్ధంగా ఏమి లేము మనం, కానీ శుద్ధంగా ఉండవచ్చు. మనకు అవకాశం ఉంది, మనకు చాలా అవకాశం ఉంది. ఎలా శుద్ధి చేసుకోవాలో, ఏది వాస్తవం కూడా మన ముందర ఉంది తెలుసుకోవడానికి. ప్రయత్నం చేయండి, తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఈరోజు మంత్రం వచ్చింది కదా, ఎలా ఉండాలి రాజు. వేదాది శాస్త్ర ఉత్పన్న బోధస్య సకల విద్య విత్. మనం అలా ఉండాలి, స్పష్టం చేసుకోవాలి. సంశయాలు, సందేహాలు ఉంటే, భ్రాంతులు, భ్రమలు ఉంటే, విరుద్ధ జ్ఞానం, విపరీత జ్ఞానం, మిథ్యా జ్ఞానం అటువంటివి ఉంటే శుద్ధి చేసుకోవడానికి మన ముందర అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. మిగతా వారికి లేవు, వేరే మతాల వారికి. మిగతా మతాల వారికి అటువంటి అవకాశం లేదు, మనకు మాత్రం ఉంది. అది మన అదృష్టం, మన పూర్వజన్మ సుకృతం. ఉపయోగించుకోండి, అలాగే ఉండకండి. ఓకే సార్. శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. గురుగారు, శనేమి అనే శబ్దం వచ్చింది మంత్రంలో. ఎక్కడున్నారు మీరు? 2-3 సార్లు చెప్పినాను. సా అంటే ఏంటి, నేమ్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడున్నారు మీరు? లేరా? ఉన్నాను గురుజీ, కొద్దిగా ఒకసారి కాదు, 2-3 సార్లు చెప్పినాను. సా అంటే సనాతనం అని, నేమ్ అంటే ధర్మం అని. సనాతన ధర్మం. సనాతనేనా నేమినా అంటే ధర్మేనా సహా వర్తమానం రాజమండలం. నేమి సనేమి అంటే రాజమండలం. ఏ రాజమండలం? సనాతన ధర్మంతో కూడుకున్నటువంటి అటువంటి రాజమండలాన్ని సనేమి అన్నారు ఇక్కడ. సా సనాతన, నేమి అంటే ధర్మేన సహా ఉన్నటువంటి రాజ్యమండలం. అది సనాతన ధర్మంతో కూడుకొని ఉండాలి. అది చిన్న రాజ్యం. ఇక్కడ రాజమండలం అంటే మాండలిక రాజ్యం అనుకోండి, చిన్న రాజ్యం. అది కూడా చక్రవర్తి రాజ్యమే కాదు, చిన్న రాజ్యాలు కూడా ఈ సనాతన ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఉండాలి. సనాతన ఎప్పటికప్పుడు నూతనంగా మారుతున్నటువంటి. సనాతనం అంటే పాతదని కాదు, ప్రాచీనం అంటాం, పురాతనం అంటాం. అందులో కూడా అర్థం ఉంది. పురాతనము, నూతనము. నూతనమే పురాతనము. పురా అంటే ముందు నూతనమే. అది ఇప్పుడు పాత అంటున్నాం, ముందు కొత్తది అది. పురానూతనం. సనాతనం అంటే కూడా అర్థం. సన అంటే సదాని, దీని ఈ రకంగా తీసుకున్నాడు. స అంటే సదానూతనం. సనాతనం సదానూతనం, ఎప్పుడు నూతనమే, ఎప్పటికి ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఉంది సనాతనం అంటే ఒకప్పుడు ఉండెను అని కాదు, అది ఎప్పటికి ఉంటుంది, భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటుందని అర్థం. సనాతనం అంటే 3 కాలాల్లో కూడా ఉంటుంది. సనాతనేనా నేమి అంటే నేమి అంటే ధర్మేనా సహ వర్తమానం రాజ్యమండలం. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏం అర్థం చేసుకున్నారు, ఏం విన్నారు? చెప్పండి అమ్మా. జ్యోతిష్యం అని చెప్తారు కాదా, నిన్న పంచాంగ శ్రవణం అంటే ఇంగ్లీష్ ప్రతి వాళ్ళు ఒకే రకంగా ఉండాలి కదా. మరి అది అలా చెప్పట్లేదు కదా. ఒక్కొక్క పండితులు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తారు, ఒక్కొక్క పండితులు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తారు. ఇప్పుడు దేశమాన కాల పరిస్థితులు ఇలా ఉంటాయని ఒకతను ఒక చెప్తుండ్రు, అలా మొత్తం అంతమంది దేశవ్యాప్తంగా చెప్తే మరి అది ఎట్లా, అది జనాలకు ఏమర్థం చేసుకోవాలి? అందులో మీరు చెప్పాలమ్మా, అది మీరే చెప్పాలి. ఉండదు గురుజీ. మీకు ఏమర్థమైంది వినండి. అది అబద్ధం అని అర్థం ఉంది లేదా? వారొక రకం వీరొక రకం చెప్తున్నా అబద్ధం. అది ఇద్దరు అబద్ధమే. వారొక రకం వీరొక రకం చెప్తే అసలు సత్యం ఏమిటి? లేదు, అసలు ఒకే రకంగా చెప్పడం అనేది లేదు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా అంతే. అంటే జనాలు వాళ్ళే అర్థం చేసుకోవాలా ఇప్పుడు?
బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. అర్థం ఇప్పుడు మన వరకు అది ఉండదు, అబద్ధం అని మనం ఆటోమేటిక్ గా అనుకుంటాము. మనం జ్యోతిష్యం లేదని కదమ్మా. జ్యోతి అంటే వెలుగు, జ్యోతిష్ అది వెలుగునిచ్చే వినండి, వెలుగునిచ్చి అయితే గ్రహాల నక్షత్రాన్ని వాటి గురించి తెలియజేసే శాస్త్రం. అవును. ఖగోళం గురించి, ముఖ్యంగా భూగోళం గురించి, ఖగోళం గురించి, వాతావరణం గురించి, పరిసరాల గురించి చెప్పేది జ్యోతిష్యం. అవును. వేదాంగాలలో, ఉపాంగాలలో, వేదాంగంలో జ్యోతిష్యం ఉంది కదా. శిక్ష, వ్యాకరణం, నిరుక్తం, దీంట్లో జ్యోతిష్యం ఉంది వేదాంగాలలో. బయట జ్యోతిష్యం కాదు, ఫలిత జ్యోతిష్యం కాదు. ఈ ఉంది గురించి హస్త సాముద్రిక, ఈ రకరకాల గీతలు, రాతలను చూసి చెప్పేది కాదు. అవి జ్యోతిష్యం రూపాంతరం ఉంది. చెంది వికృతం అయిపోతుంది. రూపాంతరం అది చెందలేదు, వ్యాపారంగా మార్చుకున్నారు. వ్యాపారం కాదు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు వాస్తు కానీ, జ్యోతిష్యం కానీ, భవిష్యత్ వాణి, ఇదంతా కూడా వ్యాపారం. పొట్ట కోటి కొరకు, కోటి విద్యలు కోటి కొరకే. ఎవరికి అనుకోలేదు. ఏమర్థమైందో చెప్పండి, మీరేం పట్టుకున్నారు? ఏమర్థం కాలేదా? అదేనే చెప్పండి, ఏమర్థం కాలేదని ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. రాజు ఎట్లా ఉండాలంటే పరమాత్మ యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలు ఉన్నవాడై ఉండాలి, వీరుడు శూరుడై ఉండాలి. అట్లాంటి వాళ్ళే సభాధ్యక్షుడిగా నియమించుకోవాలి. అట్లాంటి రాజే సామ్రాజ్యాన్ని సరిగ్గా పరిపాలిస్తాడని ఇక్కడ పరమాత్మ నిజమైన ఆప్తుడు పరమాత్మ కాబట్టి, పరమాత్మ వేదానుకూలంగా ఏదైతే ఉపదేశించాడో దాన్ని అనుసరించి రాజ్యాన్ని నడుపుకున్నప్పుడు మాత్రమే రాజ్యము, ప్రజలు అందరూ సురక్షితంగా ఉంటారని అర్థమైంది గురుజీ. నియమ నిబంధనలను అనుసరించి ఎవరైతే నడుచుకుంటారో వాళ్ళు అనుభవజ్ఞులైన మార్గదర్శనంలో నడిచినప్పుడు మాత్రమే మనము సరిగ్గా జీవిస్తాము అని, రాజ్యపాలన రాజు అంతా కూడా సరిగ్గా ఉంటుంది అని. రాజు కూడా ఈశ్వరోపాసకుడై ఉండాలి, విద్వాంసుడై ఉండాలి. మళ్ళా అప్పుడే పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలను ఆయన ఆచరించి ప్రజలను కూడా ఆచరింపజేస్తాడు అని అర్థమైంది. నమస్తే. శుభం. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. ఈ మంత్రము ద్వారా వేదమే పరమ ప్రమాణం అని అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు? ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? కొత్త సంవత్సరం, ఉగాది. నిజానికి రోజు కొత్త సంవత్సరమే, రోజు కొత్త దినమే, కొత్త క్షణమే, కొత్త సూర్యోదయమే, కొత్త జీవనమే, కొత్త జనమే. రోజు కొత్తదే, ప్రతి క్షణం కొత్తదే. అలా జీవించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఉగాది కాబట్టి ఉగాది నుంచే అని కాదు, సంక్రాంతి వస్తే సంక్రాంతి నుంచి, దసరా వస్తే దసరా, దీపావళి వస్తే దీపావళి, అలా కాదు. రోజు పండగే, రోజు పర్వమే, రోజు అలా ఉండాలి ప్రతిదినం. కానీ ఈ పండుగల పేరుతో ప్రేరణ ఉంటుంది, పండుగల పేరుతో పరిసరాల గురించి, వాతావరణం గురించి, చుట్టూటువంటి ప్రపంచం, ఈ ఋతువులు, ఈ మార్పులు, దానికి అనుకూలంగా మన శరీరం, ఆరోగ్యం, ఆహార నియమాలు, ఆరోగ్య నియమాలు ఎలా పాటించాలో చెప్పడానికి ఇవన్నీ. ఆ పేరుతో మనం మళ్ళీ బాహ్య ప్రపంచం నుంచి, బాహ్య ప్రపంచం బాహ్య వృత్తి కాదు, నీకంటూ ఒక జీవితం ఉంది, నీకు శరీరం ఉంది, మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, నీకు ఒక జీవన లక్ష్యం ఉండాలి అని తెలియజేసేవే ఈ పర్వాలు, ఈ పండుగలు. అర్థం ఉంటుంది, సృష్టి రహస్యం ఉంటుంది పండుగల పేరుతో. దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. లోపల ఉంటుంది మర్మం ఏమిటో, ఆ గుట్టు ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అందులో ఉగాది.
ఉగ అంటే నిజానికి నక్షత్రాలు అని అర్థం వస్తుంది. ఉగ నిజానికి ఉగ అంటే నక్షత్రాలు. నక్షత్ర స్థితిగతులు తెలుసుకోవాలి. ఈ సృష్టి ఏమిటి, సృష్టి ఎలా ఏర్పడ్డది, ఎప్పుడు ఆరంభం, ఆరంభంలో ఏముండెను, తర్వాత ఏం జరిగింది, ఒక పెద్ద విజ్ఞానం నిజానికి ఉగాది. గొప్ప శాస్త్రం కూడా ఉగాది గురించి తెలుసుకుంటే. మీరు ఉగాది మంత్రాలు ఉచ్చరించి ఆహుతులు ఇచ్చి ఉంటారు. ఒక మంత్రం చెప్పండి. సంవత్సరోసి సంవత్సరోసి ఆహుతులు ఇచ్చారా నిన్న ఉగాది? ఇచ్చినాం స్వామి. అన్ని పదాలలో సంవత్సరాయ అని ఎక్కువ పదాలు వచ్చినాయి. గమనించండి. సంవత్సరం అంటే మనం ఒక సంవత్సరం అది తెలుసు పేరు. ఇదివత్సరం, పరివత్సరం, ఇదావత్సరం, పెద్ద అర్థమే దాని. గురూజీ నేను చెప్తాను. చెప్పండి. ఓం సంవత్సరోసి పరివత్సరోసి దావత్సరోసి ద్వత్సరోసి వత్సరోసి ఉషసస్తే కల్పంతామహోరాత్రాస్తే కల్పంతామర్ధమాసాస్తే కల్పంతాం మాసాస్తే కల్పంతాం ఋతవస్తే కల్పంతాం సంవత్సరస్తే కల్పతాం ప్రేత్యాయేత్యై సంచాంచ ప్రచసారయ సుపర్ణ చిదసితయా దేవతాయాంగిరస్వధ్రువస్సీద. ఆ శబ్దాలు గమనించండి. ఏమొచ్చే దాంట్లో గమనించండి. వత్సరో ఋతువులు అన్నీ వేరు. మనం వత్సరము, సంవత్సరం అంటే ఒకటే అనుకుంటాం. వత్సరం అన్నా, సంవత్సరం అన్నా, పరివత్సరం అన్నా, ఇదివత్సరం అన్నా, ఇదావత్సరం అన్నా ఒకటే అనుకుంటాం. గొప్ప అర్థాలు ఉన్నాయి దాంట్లో. అర్ధమాసాలు వచ్చినాయి, మాసాలు వచ్చినాయి, సంవత్సరాలు వచ్చినాయి, అన్నీ వచ్చినాయి. గమనించండి. ఋతువులు కూడా వచ్చినాయి మంత్రంలో. పెద్ద విద్య, పెద్ద రహస్యం ఉంది మిగతా మంత్రాలు కూడా. అలాగే సంక్రాంతి అప్పుడు కూడా కొన్ని మంత్రాలు ఉంటాయి. అప్పుడు కూడా ఇందులో సూర్యుని గురించి కొంచెం సప్తాశ కూడా వచ్చింది చూడండి మంత్రం. అందులో త్రినాభి చక్రం ఏకం వస్తుంది. మూడు నాభులు ఉన్నటువంటి చక్రం. 3 నాభులు అంటే 3 సెంటర్లు, 3 కేంద్రాలు ఉన్నటువంటి ఒక చక్రం. 3 కేంద్రాల చక్రం ఎలా ఉంటుంది ఆకారం? గణితం వచ్చిన వారు చూసుకోండి. 3 కేంద్రాలు, 3 సెంటర్లు ఉన్నటువంటి చక్రం. ఆ చక్రం ఏ ఆకారం వస్తుంది? సృష్టి విద్య అండాకారం అవుతుంది. దీర్ఘ వృత్తాకారం అంటారు. అలా చాలా రహస్యాలు ఉంటాయి. అంటే ఒక చక్రం ఏంటి, అందులో 3 నాభులు ఏంటి, 3 కేంద్రాలు ఎలా ఉంటుంది? అది సూర్యుని గురించి. నిజానికి ఈ మంత్రంలో సూర్యుని గురించి చాలా వర్ణన ఉంది. సూర్యుడు అంటే సృష్టి గురించి. ఆ మంత్రం గురించి ఎప్పుడు సమయం వచ్చినా చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఏ సూచన అంటే మీరు పరాభవం చెందకూడదు. ఈ సంవత్సరం పేరు పరాభవ నామ సంవత్సరం కదా. మనం పరాభవం చెందకుండా ప్రయత్నం చేయాలి. జాగ్రత్తగా ఉండండి. మనకు పరాభవం జరగకూడదు, అవమానం జరగకూడదు. మనకు అవమానం జరిగితే ధర్మానికి అవమానం అవుతుంది. మనకు చెడ్డ పేరు వస్తే ఇంటికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది కదా. మనకు చెడ్డ పేరు వచ్చిందంటే ఇంటికి, వంశానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది కదా. మనకు చెడ్డ పేరు వస్తే, మనకు పరాభవం జరిగితే, అవమానం జరిగితే ధర్మానికి జరిగినట్టు అవుతుంది. అది గమనించండి. దుష్టులు, దుర్మార్గులు, వారికి పరాభవం జరగాలి, చెడ్డవారికి. అధార్మికులకు అవమానం జరగాలి, పరాభవం జరగాలి, మనకు కాదు. ఆ విధంగా వ్యవహారం చేయండి. ఇది సూచన. ఇంకేమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? నిన్న భగవద్గీత రహస్యాల గురించి తరగతి ప్రారంభమైంది. భగవద్గీత గురించి కూడా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు, జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవాల్సినటువంటి ఎన్నో విషయాలు వస్తాయి అందులో. సంక్షిప్తంగా సరళమైనటువంటి భాషలో ఒక రకంగా వివరణ. నిజానికి భగవద్గీత అనేది జీవనం ఎలా జీవించాలి, బయట వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి తెలియజేసే ఒక మార్గదర్శనం. అది దాన్ని ఎక్కడెక్కడ తీసుకెళ్లారు.
సైనికులకు, వీరులకు, శూరులకు ఇప్పుడు కూడా బోధిస్తున్నారు భగవద్గీతను. మన దేశం కాదు, ఇతర దేశాల్లో కూడా, అరబ్ దేశాలు అంటే ఆ దేశాల్లో కూడా భగవద్గీతను బోధిస్తారు. మొత్తం ఈ భగవద్గీత మొత్తం కాదు, కొన్ని శ్లోకాలను ఎంపిక చేసుకొని ఆ శ్లోకాలు మాత్రమే బోధిస్తారు సైనికులకు. అటువంటి భగవద్గీతను ప్రచారం చేసేవారు, బోధించేవారు ఎలా ఉంటున్నారు, ఏం చేస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం. అలా ఉండకూడదు. అది కాదు, అది జీవన విధానం కాదు. అందుకే భగవద్గీత అంటే అందరికి తెలుసు. ఎక్కువ ప్రచారం ఉంది అది. కాబట్టి అందులో ఉన్నటువంటి అసలు విచారం ఏమిటి, అందులో ఉన్న ఆలోచన ఏమిటి, భావాలు ఏమిటి తెలుసుకోవడం అవసరం. కాబట్టి నిన్న ప్రారంభించుకున్నాం. ఎవరికైనా చెప్పండి. ఇంకా కొత్త వారు కూడా భగవద్గీత రహస్యాలు తరగతులు ఉంటున్నాయి. మీరే కాకుండా మిగతా వారికి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. భగవద్గీత భక్తులు ఎందరో ఉన్నారు. భగవద్గీత పేరుతో చాలా మంది వస్తారు. ఆ పేరుతో మనం వేద విషయాలు కూడా చెప్పవచ్చు. భగవద్గీత మూలం ఏమిటి, అసలు ఆధారం ఏమిటి, మూలాధారం వేదమే. అది అర్థం కావాలి. వేదం పేరు తీసుకోవడం లేదు. గీత ఒకటి ఉంటే చాలు, ఏ శాస్త్రాలు అవసరం లేదు. ఇటువంటి వ్యవహారం ఉంది బయట. శుభం. ఇక్కడ ముగించేద్దాం. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన. ఎవరు ఈరోజు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మ. కళ్ళు మూసుకోండి, అంతర్ముఖం కండి. పరమాత్మ శతకోటి వందనాలు తండ్రి. ఈ సృష్టిలో అంతటినీ నీవే చేశావు తండ్రి. సకల శాస్త్రాలు నీకు తెలుసు తండ్రి. ఆ విధంగానే రాజు ఉండాలి, ప్రజలు మొత్తం సత్యనీతితోటి పరిపాలించాలనేది తెలియజేశావు తండ్రి. అలాంటి వాళ్ళని విద్వాంసుల ప్రశిక్షణ తీసుకున్న వాళ్ళని ఎన్నుకోవాలని తెలియజేశావు తండ్రి. అన్ని దిశల నుండి నీవు రక్షిస్తున్నావు తండ్రి. నీకు నీవు సకల ఐశ్వర్యవంతుడు తండ్రి. నేను కూడా రోజు నీ గుణకర్మ స్వభావాలను నింపుకొని ప్రతిరోజు నిత్యమయ జీవితం గడుపుతున్నాను తండ్రి. గురువుల ద్వారా ఈ శాస్త్రాల్లో ఉన్న రహస్యాలను తెలుసుకుని ప్రతిరోజు ఏదో ఒక క్రొత్త విషయం తెలుసుకుంటూ గురువు గారి ద్వారా ఈ నిత్యమయ జీవితాన్ని గడుపుతున్నాను తండ్రి. రాజు ఎలాగైతే విద్వాంసుల శిక్షణలో గుణకర్మ స్వభావాలను గుణకర్మ స్వభావాలను నింపుకొని రాజు ఎలాగైతే వీటితోటి పరిపాలిస్తాడో అలాగే ప్రజలు కూడా అలానే తెలుసుకున్నాను తండ్రి. పరమాత్మ నీ
ఆదేశాల ప్రకారమే ఆచరణ చేస్తున్నాము తండ్రి. ఆచరణ చేస్తున్నాము తండ్రి. వారి శిక్షణలో ఏది ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అలాగే చేస్తున్నాను తండ్రి. ఓ పరమపిత పరమాత్మ, నీవు ప్రతిరోజు ఒక కొత్త విషయాన్ని నిన్ను తెలుసుకోవటానికి గురువు గారి ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను తండ్రి. అలాంటి గురువు గారిని ఇచ్చినందుకు కోటి వందనములు తండ్రి. ఓం నమస్తే. ఓం ఓం శుభం. ఆసనం మార్చుకోండి అందరూ. కూర్చున్న స్థితి. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. రాజాధిరాజ మహారాజా విశ్వరాజ తమరి ప్రజలం మేము, పాలితులం, తమరి చేత పాలింపబడేవారు ప్రభు. పాలింపబడాలి, రక్షింపబడాలంటే యోగ్యత ఉండాలి. సద్గుణాలు ఉన్నప్పుడే, ధర్మాన్ని పాటించినప్పుడే, తమరి ఆదేశాలు పాటించినప్పుడే తమ రక్షిస్తారు. తల్లి అయినా, తండ్రి అయినా, గురువు అయినా, బంధువులైనా, రాజైనా, ఎవరైనా అనుకూలంగా ఉంటేనే రక్షిస్తారు. అనుకూలంగా ఉంటేనే ఆదరిస్తారు. తమరికి అనుకూలంగా ఉంటేనే రక్షిస్తారు ప్రభు. తమరి రక్షణ అవసరం. మీ రక్షణ గొప్ప భద్రత. తమరి నీడ, తమరి ఒడి, తమరి ఆశ్రయం, తమరి సన్నిధి, అదే సరైన రక్షణ, భద్రత. యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యు. తమరి రక్షణ లేకపోవడమే, తమరి ప్రశాసనంలో, తమరి ప్రభుత్వంలో లేకపోవడమే మరణం, దారుణ దుఃఖం, మహా దుఃఖాలు, కష్టాలు, సమస్యలు అనుభవిస్తున్నామంటే తమరి రాజ్యంలో లేము. తమరి రాజ్యాంగాన్ని, తమరి శాసనాలను, నిబంధనలను పాటించడం లేదు. తమరు నియామకులు, నియంతలు, సర్వనియంతలు తమరే ప్రభు. తమరు నియమాలు పాటిస్తేనే తప్పకుండా రక్షిస్తారు. ఈ ఆత్మద బలద యస్య విశ్వ ఉపాసతే. ప్రశిషం దేవతలందరూ కూడా, విద్వాంసులందరూ కూడా, ఋషుల మహర్షులందరూ కూడా తమరి ప్రశాసనంలోనే, తమరి శాసనంలోనే, తమరి ప్రభుత్వంలోనే ఉన్నారు. తమరి రాజ్యంలో ఉన్నారు. తమరి రాజ్యం అనంత రాజ్యం, అతి విశాలమైన రాజ్యం.
ఎల్లలు హద్దులు లేని, ఏ సీమలు లేని రాజ్యం. తమరి రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టి విడిచి దూరంగా ఎక్కడికి వెళ్ళలేము, ఎక్కడ దాచుకోలేము, దాటలేం. తమరి రాజ్యాన్ని దాటిపోలేము. ఎక్కడ వెళ్ళినా తమరి రాజ్యమే. ఏ గ్రహానికి వెళ్ళినా, ఏ నక్షత్ర మండలానికి వెళ్ళినా, ఏ ఆకాశగంగా వెళ్ళినా, ఏ నీహారికలు వెళ్ళినా, ఏ బ్రహ్మాండం వెళ్ళినా, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు దాటి వెళ్ళడానికి కూడా వీలు లేని రాజ్యం తమరి రాజ్యం. విశ్వరాజ్యం, విశాల రాజ్యం. ఆకాశమంతా తమరిదే, జీలోకమంతా తమరిదే. అటువంటి విశ్వరాజు తమరు, విరాట్ రాజు. ఎక్కడికి వెళ్ళగలం, ఎక్కడికి వెళ్ళలేం. తమరి నీడలో, తమరి ఆధీనంలో ఉండాల్సిందే, తమరి అదుపు ఆజ్ఞల్లో ఉండాల్సిందే, ఆదేశాలు పాటించాల్సిందే ప్రభు. ఇష్టమున్నా లేకున్నా పాటించాల్సిందే. ఎక్కడికి వెళ్ళలేం. అంతటా తమరే, సర్వవ్యాపకులు, సర్వాంతర్యామి. లోపలికి వెళ్ళినా, బయటికి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడ కూడా తమరి శాసనమే. తమరే. రాజులు, చక్రవర్తులు ఎక్కడో ఉంటారు, వారి శాసనాలు, వారి చట్టాలు ఉంటాయి. కానీ తమరు అక్కడ ఉంటారు, ఇక్కడ ఉంటారు, ఎక్కడైనా ఉంటారు. తమరి శాసనం, చట్టమే కాదు, తమరు కూడా ఉంటారు. సర్వవ్యాపకులై ఉంటారు ప్రభు. అందుకే ఏ తప్పు చేయలేము. తమరికి దాచి ఏమి చేయడానికి వీలే లేదు. తమరికి తెలియకుండా ఏమి ఆలోచించలేము, ఏ భావన, ఏ సంకల్పం చేయలేము. అటువంటి రాజు, చక్రవర్తి. చక్రవర్తులకే చక్రవర్తి, రాజులకే రాజు, మహారాజు, రారాజు తమరే ప్రభు. పాటించాల్సిందే, అనుసరించాల్సిందే, ఆచరించవలసిందే ప్రభు. కానీ అర్థం చేసుకుని ఆచరించాలి, సరైన బోధతో ఆచరించాలి. అందుకే తమరి రాజ్యం ఉండడమే సురక్షితం. అదే ఆనందం, మోక్షానందం, మోక్షరాజ్యమే. మా రాజ్యం, స్వరాజ్యం, మా సొంత రాజ్యం, మా శాశ్వత రాజ్యం తమరి రాజ్యమే ప్రభు. అదే కావాలి మాకు, అదే కావాలి. అసలైన రాజు, శాశ్వత రాజు, చక్రవర్తి తమరే. నిరంతరం ఏలుతున్నది తమరే. మీరే మా యొక్క ఏలిక. మా పాలకులు తమరే, ఇంకెవరు కాదు ప్రభు. ఈ రాజులు వస్తారు, పోతారు, కొన్నాళ్ళు ఉంటారు, వెళ్ళిపోతారు. మేము కొన్నాళ్ళు ఉంటాం, ఈ శరీరంలో వెళ్ళిపోతాం. కానీ తమరు ఎప్పుడు ఉంటారు. అందుకే తమరే శాశ్వత రాజు, శాశ్వత చక్రవర్తి కాదు, విశ్వపతి, విశ్వరాజు తమరే. విశ్వరాజు, శాశ్వత రాజు తమరే ప్రభు. పాటించాల్సిందే తమరి ఆదేశాలు, అర్థం చేసుకొని ఆచరించవలసిందే. అది సురక్షితం, అదే అమరం. ఎస్య ఛాయ అమృతం. తమరి యొక్క ఛాయ, తమరి నీడ, తమరి ఒడి, తమరి రక్షణ, ఆశ్రయం, అదే శాశ్వతం, అదే అమరం, అదే మోక్షం. తమరి ఆదేశాలు పాటించడమే తమరి నీడలో ఉన్నట్టు. తమరి ఆధీనంలో, తమరి నీడలో ఉండాలంటే తమరి నియమాలు పాటించాలి, తమరి శాసనాలను, చట్టాలను పాటించాలి. పాటిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మాటిమాటికి మరణించకూడదు, మాటిమాటికి దుఃఖాల పాలు, కష్టాల పాలు కాకూడదు, మాటిమాటికి విషాదాలు వద్దు ప్రభు. ఈ ఏడుపులు వద్దు, ఈ గొడవలు వద్దు, ఈ తగాదాలు, ఈ రకరకాల వ్యవహారాలు, తగాదాలు, వివాదాలు, ఈ తర్కాలు, వితర్కాలు, ఈ కుట్రలు, ఈ కుతంత్రాలు, ఈ పగలు, ఈ కసి, ఈ ద్వేషాలు, ఈ మారణ హోమాలు, ఈ యుద్ధాలు వద్దే వద్దు, వద్దే వద్దు ప్రభు. యుద్ధాలు వద్దు. యుద్ధం చేస్తాం అధర్మానికి విరుద్ధంగా. అధర్మం వద్దు,
ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధమే ప్రభు, సిద్ధమే. అందుకొరకే తమరి ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు, ఆదేశిస్తూనే ఉన్నారు. అధర్మం అంటే మాకు ఇష్టం లేదు ప్రభు, అన్యాయం అంటే ఇష్టం లేదు, అసత్యం ఇష్టం లేదు, మీకు ఇష్టం లేదు, మాకు ఇష్టం లేదు. ఓం అన్యరస్యమన్యమేధి. మీకు దుష్టులంటే, దుష్ట కార్యాలంటే, దుష్ట విధానం అంటే, దుష్ట నీతి అంటే ఇష్టం ఉండదు ప్రభు. అటువంటి గుణమే మాకు కావాలి. తమరి ఆధీనంలో ఉన్నప్పుడే, తమరి ఉపాసన చేసినప్పుడే, తమరి ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడే ఓం 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 రక్షక, ఓం రక్షక, ఓం రక్షక. వందనాలు ప్రభు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా సిద్ధంగా ఉండండి. పరమాత్మని ధ్యాసలో ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. అసలు భద్రత పరమాత్మయే, మన రాజు రారాజు పరమాత్మయే. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు. పరపిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు, రక్షణలు. యస్య ఛాయామృతం యస్య మృత్యు, మృత్యో ముక్ష్యమామృతాత్, బంధనాత్ ముక్ష్య, మృత్యో ముక్ష్య మా అమృతాత్. అమృతం నుంచి, మోక్షం నుంచి మళ్ళీ రాకూడదు. దానికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నీటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్తి భక్తితో, శక్తితో, భావనతో, శ్రద్ధతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శం. ముగించేద్దాం.